કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની અંદર આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો કવિતા 5 જય વિજ્ઞાનિકી માં આપણે આગળના વિડીયોની અંદર કવિતાનું ગાન અને તેનો ભાવાર્થ જે છે તેની સમજ મેળવી હતી. હવે જોઈશું આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં રહેલ શબ્દાર્થ. तो અહીં જોઈએ सिलसिला यानी कि क्रम, विलासिता यानी कि सुख भोग, उपकरण यानी कि साधन, अनुसंधान यानी कि खोज, अधर यानी कि होठ, खुशहाली आनंद खुशी, दुनी दो गुनी, शान यानी कि शोभा प्रतिष्ठा, यश गान यानी प्रशंसा का गान, वसुधा यानी कि पृथ्वी और निज यानी कि अपना. आगे है मुहावरे એટલે કે रूढ़ी प्रयोग, जिसमें है स्वर्ण सवेरा लाना यानी कि सुख सुविधा का निर्माण करना, गंगा यमुना लहराना यानी कि बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना. आगे है पाठ्यपुस्तक में से अभ्यास. प्रश्न 1, टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूह गान कीजिए. तो विद्यार्थी मित्रों, मैं तमने આગળના એક વિડીયોની અંદર આ કવિતાનું ગાન કરીને સંભળાવ્યું, બરાબર? તો તમારે એ પ્રમાણે આ કવિતાનું ગાન કરતા શીખવાનું છે અને આ કવિતાનું મુખપાઠ એટલે કે તેનું મોઢે મૌખિક તેને તૈયાર પણ કરવાની છે, બરાબર? હવે જોઈશું આપણે પ્રશ્ન નંબર 2, क्या होता बताइए. तो 1, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता. तो विद्यार्थी मित्रों, इसका जवाब है यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोन पर आधार रखना पड़ता और हम जहाँ और जब चाहे तब बात करने की सुविधा नहीं होती. એટલે કે જો મોબાઈલ ફોનની શોધ ન થઈ હોત તો આપણે જે સંદેશો મોકલવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેના માટે આપણે લેન્ડલાઇન ફોન અથવા તો પીસીઓ એટલે કે એસટીડીનો જે આપણે હોય છે તેનો ઉપયોગ કરવો પડતો અને આપણે જ્યારે જોઈએ ત્યારે, આપણે જ્યાં હોઈએ ત્યારે, જે વખતે આપણે કોઈની સાથે વાત કરવી હોય તે સમયે આપણે કોઈની સાથે વાત કરી શકતા नहीं. बीजू, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता. तो हम देखते हैं कि यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती. એટલે કે આપણે જે સમય અને શક્તિનો જે ઉપયોગ કર્યો છે જો તે ન કરતા તો આજે આપણા આ ભારત દેશે આખા દુનિયાની અંદર જે પ્રગતિ કરે છે તે થઈ શકતી નહીં. यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता. तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती. यानी कि कंप्यूटर, फैक्स અને इंटरनेट વગેરે સાધનોનો જો વિકાસ નહીં થયો હોત તો આપણે જેટલી ઝડપથી જે પ્રગતિ કરે છે તે થઈ શકતી નહીં. आगे જોઈએ આગળ. प्रश्न नंबर છે 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए. ઉદાહરણની અંદર આપણને આપેલું છે કે लिखावट, એ જ પ્રમાણે रुकावट और सजावट. તો આપણે એ જ પ્રમાણે અહીં જે આ 4 શબ્દો આપેલા છે તેવા એક સરખા પ્રાસવાળા શબ્દો શોધીને લખવાના છે. તો છે નોકરાની. તો નોકરાની કે સમાન
प्रास वाला शब्द है देवरानी, सेठानी, जेठानी आदि। आर्थिक, आर्थिक यानी कि धार्मिक, सामाजिक, तार्किक। बराबर। પછી છે આગળ નાયિકા। નાયિકા यानी समान प्रास वाला शब्द है गायिका, सेविका और लेखिका। आगे है चुनाव। चुनाव यानी कि चढ़ाव, पड़ाव और तनाव। इस तरह हम समान प्रास वाले शब्द की रचना कर सकते हैं। अब है आगे स्वाध्याय। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो इसका जवाब है कि कंप्यूटर से बड़ी बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र की टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट की जानकारी का भंडार है। इससे हम किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी जानकारी और प्रामाणिकता से मिल सकती है। यानी कि कंप्यूटर थी આપણે મોટામાં મોટી ગણતરી જે પલવારની અંદર થોડીક ક્ષણોની અંદર પણ કરી શકીએ છીએ। બટન દબાવતાની સાથે જ બેંકની અંદર જે આપણું એકાઉન્ટ હોય છે, જે ખાતું, તે આપણું સામે લેવડ દેવડની બધી જ માહિતી મળી શકે છે। ઘરે બેઠા બેઠા રેલવે, એરોપ્લેન મુસાફરી જે આપણે ટિકિટો બુક કરાવી હોય તે પણ કરાવી શકીએ છીએ। ઘરે બેઠા બેઠા તેનું પ્રિન્ટર દ્વારા છાપકામ પણ કરી શકીએ છીએ। સેનાની અંદર, શિક્ષાની અંદર, કોઈ પણ કાર્યની અંદર આ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ વરદાનરૂપ સાબિત થાય છે। અને એ જ પ્રમાણે ઇન્ટરનેટ એ જાણકારીનો ભંડાર એટલે કે ખજાનો કહેવાય છે। આપણે કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર જે કંઈ પણ માહિતી જોઈતી હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે બધી જ માહિતી આપણે જે તે વિષય એની અંદર લખતા જ આપણને બધી જ માહિતી સરળતાથી મળી શકે છે। બીજો પ્રશ્ન છે कि समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो जवाब है, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। એટલે કે કમ્પ્યુટર જેવા ઝડપી અને સરળતાથી કામ કરી શકે તેવા સાધનોની મદદથી સમય અને શક્તિની બચત થઈ શકે છે। किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो जवाब होगा टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। એટલે કે લેન્ડલાઇન ફોન, મોબાઈલ ફોન, ફેક્સ જેવા સાધનોની મદદથી સંદેશા વ્યવહારનું કામ સરળતાથી થઈ શકે છે। हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? तो जवाब है, हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। એટલે કે આપણે વિજ્ઞાનના નવા નવા સાધનોનો સાચો ઉપયોગ કરીને આ ધરતી ઉપર, આ પૃથ્વી ઉપર સુખ સુવિધાઓનું નિર્માણ કરી શકીશું। पांचवा प्रश्न, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकेंगे? तो जवाब है कि हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकेंगे।
એટલે કે આપણે જૂનું આગળનો જે ભૂતકાળની અંદર જે બનાવ બની ગયા છે તેને છોડીને આગળના સમયની સાથે નવા સમયની સાથે આગળ વધીશું તો આપણે આ દુનિયાની અંદર યશ અને सम्मान મેળવી શકીશું। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? तो जवाब है कि हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। એટલે કે અમને આ વિજ્ઞાનની અંદર જે પણ કંઈ આવિષ્કાર થયા છે તે બધા જ માં આપણને આ ટેલિવિઝન જે ટીવી છે તેનો આવિષ્કાર અમને ખૂબ જ સારો લાગ્યો। કેમ? કારણ કે આ ટેલિવિઝન અલગ અલગ રીતે આપણું શું કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તેનું મનોરંજન કરે છે। तो आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहली है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशियाँ लिखी, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે જે આ પ્રથમ પંક્તિ આપેલી છે કે કમ્પ્યુટર की क्रांति आ गई, दूनी अपनी शान की, એ જે આપણે પંક્તિ આપેલી છે તેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે થાય કે કમ્પ્યુટર કે કારણ જીવન में बदलाव आ गया है। એટલે કે કમ્પ્યુટરના લીધે આ મનુષ્યના જીવનની અંદર ઘણું બધું પરિવર્તન આવી ગયું છે। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इंटरनेट बधाने सुख सगवड़ो आपी रह्यु छे। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो। એટલે કે કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટના ઉપયોગથી સૌના હોઠો પર એવું સ્મિત, એવું હાસ્ય છે કે જાણે તેમના પર ખુશીઓની ગંગા અને જમના લહેરાઈ रही હોય। इस नए सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा दूनी गर्व से बातें कर रहे हैं। એટલે કે આ નવી સદીના બાળકો પાછલી સદીના બાળકોની અપેક્ષાએ બમણા ગર્વથી વાતો કરી રહ્યા છે। બીજી પંક્તિ જોઈએ कि चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि हम समय के साथ चले तो ही इस दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयासों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पंक्तिनो भावार्थ आ प्रमाणे थाय कि आपणे समयनी साथे चालीशुं तो ज दुनियामां यश अने सम्मान प्राप्त करी शकीशुं। आपणे પોતાના પ્રયાસોથી આ ધરતી ઉપર સોનેરી સવાર લાવી શકીશું। આપણે માનવતાના ગીતો ગાઈને ફરીથી નવી શરૂઆત કરવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે આપણને આ બે પંક્તિઓ આપેલી છે તેનો ભાવાર્થ આપણે આ પ્રમાણે સમજી શકીએ। આગળ જોઈશું ત્રીજો પ્રશ્ન। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। એટલે કે અહીં જે આપણને શબ્દો આપે છે તેના ઉપરથી આપણે વાક્યો બનાવવાના છે। તો પહેલો શબ્દ છે उपकरण, जिसका वाक्य है आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। मोबाइल से वाक्य है मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा। कंप्यूटर से वाक्य है मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। क्रांति से वाक्य बनता है कि बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। और खुशहाली से वाक्य बन सकता है
कि नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। प्रश्न 4, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थी મિત્રો, અહીં આપણને અલગ અલગ પ્રકારના 12 ચિત્રો આપેલા છે. એ દરેક ચિત્રનું આપણે તે ચિત્ર જોઈને તેનું વાક્ય બનાવવાનું છે. તો અહીં પહેલું ચિત્ર આપ્યું છે, તેની અંદર આપણે શું જોઈ શકીએ છીએ? એક છોકરો તેનું પુસ્તક વાંચી રહ્યો છે. તો આપણે તેનું વાક્ય બનાવીશું કે એક લડકા પઢ રહા હૈ. બીજા ચિત્રની અંદર આપણે એક મોરને જોઈ શકીએ છીએ, નૃત્ય કરતો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. તો તેનું વાક્ય બનાવીશું કે મોર નાચ રહા હૈ. આપણે ત્રીજા ચિત્રની અંદર એક છોકરી છે તેને દોડતી જોઈ રહ્યા છીએ. તેનું વાક્ય બનશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે લડકી દોડ રહી હૈ. આગળ જોઈએ તો અહીં વાક્ય આપેલું છે કે અહીં ચિત્રમાં આપેલું છે કે એક છોકરો શું કરી રહ્યો છે? પાણી પી રહ્યો છે. તો તેનું વાક્ય બનાવીશું કે એક લડકા પાણી પી રહા હૈ. આગળ છે કે એક છોકરો શું કરી રહ્યો છે? સ્નાન કરી રહ્યો છે. તો તેનું વાક્ય એ પ્રમાણે બનાવીશું કે એક લડકા સ્નાન કર રહા હૈ. આગળ છે ચિત્રની અંદર એક છોકરો કચરા પેટીમાં કચરો નાખી રહ્યો છે. તો તેનું વાક્ય બનશે कि एक लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है. આગળ જોઈએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ ચિત્રમાં કે એક છોકરો શું રમી રહ્યો છે? રમત રમી રહ્યો છે, પણ કઈ? ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. બરાબર. તો આપણે તેને વાક્ય રૂપે લખીશું कि लड़का क्रिकेट खेल रहा है. પછી તો જોઈ શકીએ છીએ કે એક માણસ કપડાં ધોઈ રહ્યો છે. તો કપડાં ધોવાનું કામ કોણ કરે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ધોબી કરે. તો આપણે વાક્ય બનાવીશું કે ધોબી કપડે ધો રહા હૈ. પછી છે આગળનું ચિત્ર જેમાં એક વ્યક્તિ વ્હીલચેર પર બેઠેલું છે અને એક તેની ચેરને ધક્કો મારી રહ્યું છે. તો તેનું વાક્ય બનાવીશું कि लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठा कर ले जा रहा है. આગળ જોઈશું હવે આપણે આ છેલ્લા 3 ચિત્રો છે જેમાં આપણને પહેલું ચિત્ર આપેલું છે. એમાં છે કે એક બાળક ઊંઘી રહ્યું છે. તેનું વાક્ય બનશે કે બાલક સો રહા હૈ. આગળના ચિત્રની અંદર એક ફેરિયો છે તે શું વેચી રહ્યો છે? શાક ઓર સબ્જી એટલે કે ફળ અને ફ્રૂટ શાકભાજી વેચી રહ્યો છે. તેનું વાક્ય બનશે કે फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है. और आखिरी चित्र है છેલ્લા ચિત્ર, તેની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક છોકરો બગીચાની અંદર પાણી ફૂલ છોડને પીવડાવી રહ્યું છે. તો તેનું વાક્ય બનશે કે લડકા પૌધો કો પાણી દે રહા હૈ. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ પ્રમાણે આપણે કવિતા 5 જય જવાન કી જય વિજ્ઞાન કી જે છે તેનો અભ્યાસ કર્યો. તો આગળના એક વિડીયોની અંદર કવિતાનું ગાન અને તેની સમજૂતી મેળવી અને બીજા વિડીયોની અંદર આપણે શબ્દના અર્થ, પાઠ્યપુસ્તકમાં રહેલ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની સમજૂતી મેળવી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધું જ તમને PDF રૂપે મોકલવામાં આવશે જે તમારે નોટની અંદર લખવાનું રહેશે. બરાબર. થેન્ક યુ.